నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We praise you, Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ ఆదివార ఆరాధన దినంలో మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన తరుణాన్ని బట్టి వందనాలు. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே பார்க்கும் தேவன் கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்துக்கு தேவனுக்கு நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு சில பாடல்களை பாடி நம்ம தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். நம்ம தேவனுடைய ஆலயத்தில் கலந்து கொள்ள முடியல, ஆனாலும் கர்த்தர் கொடுத்த அந்த பாக்கியம் லைவ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்களை காண கிருபை செய்த தேவனுக்கு நன்றிகளை ஏறெடுத்து ஒரு சில பாடலை பாடி நம்ம ஆராதனை கடந்து செல்லாம். கர்த்தர் உங்களை பலப்படுத்துவாராக. எதை குறித்து கலங்காதீங்க. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை பலப்படுத்தி நம்மளை நடத்துவாராக. பாடலை பாடும்போது எங்களோட கூட சேர்ந்து நீங்களும் பாடி தேவனை ஆராதனை செய்யுங்க. ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துவார். கர்த்தர் வல்லவராய் இருக்கிறார், நல்லவராய் இருக்கிறார், போதுமானவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. Thank you Holy Spirit God. ஒரு வினாடி நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். நன்றி இயேசு சுவாமி, நன்றி ராஜா. அன்பின் பரலோக பிதாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாளில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. துதிக்கு பாத்திர நீ ஒருவர் தான் ஆண்டவரே. எங்க ஆராதனைக்கு பாத்திர நீ ஒருவர் தான் ஆண்டவரே. ஆமாப்பா, எங்களுடைய செபங்களை ஏறெடுப்பவர், எங்க விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கொடுப்பவர் ஆண்டவரே. இந்த நாள், இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையுடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். ஹல்மாரா ஷல்பாரா பல்மாரா பாந்துடல ரசியா. நீ நல்லவர் அப்பா, நீ வல்லவர் ஆண்டவரே, நீ போதுமானவரா இருக்கிற தகப்பனே. இந்த நாள் உம்முடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்க பாடலை பாட ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்தை எங்க மத்தியில இறங்கி வரட்டும். உம்முடைய வார்த்தை வசனத்தை கொண்டு எங்களோட நீங்க பேசுங்க ஆண்டவரே. எங்களை பலப்படுத்துங்க தெய்வமே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆவியானவரே, நீ ஆளுக செய்யும். ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களை நீ ஆளுக செய்யும். ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆளுக செய்யும். தேவனே, தேசத்தை ஆளுக செய்யும். அரசாங்கத்தை ஆளுக செய்யும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு அதிகாரிகள் மேல் வல்லமை இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரையும் பலப்படுத்துவீராக ராஜா. தேவனே, இந்த சோர்ந்து போயிருக்கிற சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே, நீ ஒருவர் தான் எங்களை பலப்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. ஆம் தகப்பனை நோக்கி பார்க்கிற கண்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போகாத ஆண்டவரே. உம்முடைய நீதியின் வலது கரத்தால் எங்களை ராஜா தாங்குவீராக ராஜா. நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அண்ட சராசரத்தை படித்த என் தேவனுடைய நாமத்தினால் கட்டளிட்டு ஜெபிக்கிறோம். இன்றைக்கு இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையே ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு பறந்த ஆண்டவரே, நீ பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துவீராக ராஜா. நீங்க இல்லாமல் நாங்க ஒரு காரியத்தை சாதிக்க முடியாத ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இன்னைக்கு நாங்க ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய சுத்த கிருபை தகப்பனே, உம்முடைய கிருபையினால் நாங்க உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. ராஜா, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஆண்டவரே எங்களை வழி நடத்துற ஸ்லாக்கியத்துக்கு நன்றி இயேசு சுவாமி. நன்றி தகப்பனே. கோடான கூட நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள், இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனை ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு பறந்த ஆண்டவரே, நீ பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துவீராக. எல்லா அந்தகார தீய சக்திகள் ஆண்டவரே, எல்லா வியாதிகள், போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், தடைகள், டிஸ்டர்பன்ஸ் இயேசுவின் நாமத்தினால் கடிந்து கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானுடைய பிரசன்னத்தை மட்டும் செயல்படுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த வார்த்தையை கொண்டு ஆண்டவரே ஒவ்வொரு உள்ளங்களை தொடுவீராக ராஜா. ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ள மனம் திரும்புதல் ஆண்டவரே. ஆம் தகப்பனே ராஜா, அநேக முறை ஆண்டவரே துக்கப்படுத்துற காரியங்கள் ஆண்டவரே, அநேக முறை விட்டு தூர போற காரியங்கள் ஆண்டவரே, அநேக முறை ஆண்டவரே உம்முடைய சந்நிதியை எழுந்து போற காரியங்கள் ஆண்டவரே, அது எதனால எதற்காக என்பது ஆண்டவரே புரிந்து கொள்ள முடியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நீ தொடுவீராக ராஜா. தேவனுக்கு முக்கியத்தை கொடுத்து தேவ சந்நிதியிலே காத்திருந்து ஜெபிக்க தேவனே அந்த ஸ்லாக்கியத்தை, அந்த பாக்கியத்தை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நீ தருவீராக ராஜா. இந்த நாள் ஆராதிக்க விரும்புகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு மனதோட ஆண்டவரே நாங்க எல்லாரும் கூடி ஜெபிக்கும் போது, கூடி ஆராதிக்கும் போது ஆண்டவரே எங்க மத்தியில இறங்கி வந்த தகப்பனே, நீர் தகப்பனே சகலத்தையும் ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு பறந்தும் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துவீராக இயேசு நாமத்தினால். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர்.
ஒரு பாடலை பாடி அதுக்கு அடுத்தது 2 பாடலை பாடி அதுக்கு அடுத்தது ஆராதனை கடந்து செல்லலாம். தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் காட். நன்றி இயேசு சுவாமி, நன்றி ராஜா. ஹalleluya. ஓ ஹalleluya. தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை நடத்துகிற தெய்வமா இருக்கிறார். அவர் நம்மளை சுமந்து செல்கிற தேவன். தாய் தகப்பன் நம்மளை கைவிட்டாலும், உற்றையர் உறவினர் நம்மளை கைவிட்டாலும், தேவன் ஒருபோதும் நம்மளை கைவிடாத அவர் நம்மளை சுமந்து செல்கிற தேவனாயிருக்கிறார். நன்றி இயேசு சுவாமி, நன்றி ராஜா. உம்மை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். உன்னை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமப்பது போல் உன் தந்தையாய் இயேசு உன்னை சுமந்து செல்வாமே. தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமப்பது போல உன் தந்தையாய் இயேசு உன்னை சுமந்து செல்வார். Yes Lord. சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். உன்னை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். கழுகு தன் கூட்டையை கிழித்திட்டாலும் தன் குஞ்சுகள் சேட்டையில் சுமப்பவரே. கழுகு தன் கூட்டை கிழித்திட்டாலும் தன் குஞ்சுகளை சேட்டையில் சுமப்பவர். ஆமென். உம்மை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். உன்னை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். உந்தனின் பலவீன சுமந்த இயேசு உன் வியாதியை சிலுவை சுமந்து விட்டார். உந்தனின் பலவீனம் சுமந்த இயேசு உன் வியாதியை சிலுவையில் சுமந்து விட்டார். Yes Lord. Amen. உம்மை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உம்மை சுமந்து செல்வார். உம்மை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். உன்னை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, உந்தன் வழிகள் எல்லாம் உன்னை சுமந்து செல்வார். Thank you Lord. Hallelujah. உன்னை சுமந்து செல்லும் தேவன் ஒருவர் உண்டு, Praise the Lord. உந்தன் வழிகள் எல்லாம் அவர் சுமந்து செல்கிற தேவனாயிருக்கிறார். எதை குறித்து நீங்க கலங்காதீங்க. கர்த்தர் உங்களை சுமந்து செல்கிற தேவனாயிருக்கிறார். இந்த நேரத்துல எந்த விதமான சூழ்நிலையில நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ அந்த சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க பயந்து போகாதீங்க. உன்னை சுமந்து செல்கிற தேவன் அவர் என்றுக்கும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றி இயேசு சுவாமி, நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜா. ஒரு பாடலை பாடி ஆராதனை கடந்து செல்ல போறோம். ஹல்லேலூயா. Thank you Lord. நன்றி இயேசு சுவாமி. எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை நடத்துகிற தெய்வம் நீர் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு சகாயம் செய்கிற தெய்வம் நீர் தகப்பனே. Hallelujah. Ramalarashandara. Praise the Lord. Hallelujah. Ora baba. எல்லாருக்கும் praise the Lord. அந்தரிக்கு praise the Lord. இந்த காலை நேர ஆராதனையிலே நான் உங்களை பார்ப்பது, நீர் எங்களையும் பார்ப்பதற்கு தேவன் கொடுத்த இந்த తరుణத்துக்கு తగదికి దేవునికి నందిగలి ఎడతக்கூடிయవరే. ఈ పొద్దున సమయం ఆరాధనలో దేవుడు మిమ్మల్ని చూడడానికి దేవుడు ఇచ్చిన కృపను என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு பாடலை பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்தி அதற்கு பிறகு நாம் தேவனுடைய ஆராதனை செய்து கடந்து செல்லலாம்.
నాతో కూడా పాటు కలిసి మీరు ఆరాధన చేసి ఈ ఒక పాటని పాడి ఆరాధనలో మనం కొనసాగబోతున్నాము. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Amen. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Nandi Raja. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. మనమందరం దేవుని వైపు చూద్దాము. దేవుడు మనల్ని బలపరిచే దేవుడు, దేవుడు మనల్ని విడిపించే దేవుడు, దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడే దేవుడు అయి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని ఆరాధిస్తాము, దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాము. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆమేన్. துதிகளை என்னோட சேர்ந்து தேவனை பாடப்படி கரங்கள் தட்டுவோமா? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory Jesus. Amen. Glory Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నూతన బలమును నవనూతన కృపను, నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా, ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. பிரைஸ் எல்லாம் பிரைஸ் என்னோட சேர்ந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளும் தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். என்னோட சேர்ந்து பிரைஸ் எல்லாம் பிரைஸ் எல்லாம் ఆనందించి తిని అనురాగ బంధాల ఆశ్రయపురమైన నీలో నేను ఆనందించి తిని అనురాగ బంధాల ఆశ్రయపురమైన నీలో నేను ఆకర్షించితివి ఆకాశము కంటే ఉన్నతమైన నీ ప్రేమను చూపి. ఆకర్షించితివి ఆకాశము కంటే ఉన్నతమైన నీ ప్రేమను చూపి. ఆపదలెన్నో అనుగకుండను అభయమునిచ్చితివి. ఆవేదనలో అగ్నిజ్వాలగా అండగా నిలిచితివి. ఆలోచనవై ఆశ్రయమిచ్చి కాపాడుచున్నావు. నీకే ఈ ప్రేమ గీతం అంకితమయ్యా. ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నూతన బలమును నవనూతన కృపను, నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా.
పరిశుద్ధుడా నీ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. తట్టుమా కరలు తట్టుమా పైసలా தேவனுடைய அபிஷேகத்தில் தேவனுடைய மகிமை தேவனை துதிப்பதும் தேவனை ஆராதனை செய்வதும் தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் என்று சொல்ல வண்ணமாய் அவரை ஆராதனை செய்யலாம். பிரைஸ் தி லார்ட். సర్వ కృపానిధి సీయోను పురవాసి నీ స్వాస్థ్యముకై నన్ను పిలచితివి. సర్వ కృపానిధి సీయోను పురవాసి నీ స్వాస్థ్యముకై నన్ను పిలచితివి. సిలువను మోయించు నీ చిత్తమును నెరవేర్చెదను సహనము కలిగి. సిలువను మోయుచు నీ చిత్తమును నెరవేర్చెదను సహనము కలిగి. శిథిలము కాని సంపదలెన్నో నాకై దాచితివి. సాహసమైన గొప్ప కార్యములు నాకై చేసితివి. సర్వాధికారివి దేవుడవై నడిపించుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా నీ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. నూతన బలమును నవనూతన కృపను, నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా నీ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక దేవా, నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా. తట్టుమా కరలు తట్టుమా పైసలా ప్రాకారములను దాటించితివి. ప్రార్థన వినడి పావన మూర్తివి. ప్రాకారములను దాటించితివి. ప్రార్థన వినడి పావన మూర్తివి. పరిశుద్ధులతో నన్ను నిలిపితివి. నీ కార్యములను నూతన పరచి పరిశుద్ధులతో నన్ను నిలిపితివి. నీ కార్యములను నూతన పరచి పావనమైన జీవయాత్రలో విజయమనిచ్చితివి. పరమరాజ్యములు నిలుపుట కొరకు అభిషేకించితివి. పావనుడా నా అడుగులు జారక చిరపరచినావు. నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా నీ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. నీవే కృపాధారము త్రియేక
దేవా నీవే క్షేమాధారము నా యేసయ్యా నూతన బలమును నవనూతన కృపను నూతన బలమును నవనూతన కృపను నేటి వరకు దయచేయుచున్నావు నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా 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 నిన్నే ఆరాధింతును పరిశుద్ధుడా ఈ స్తోత్ర గీతము నీకేనయ్యా. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. உம்முடைய சந்நிதியில நாங்கள் మీ సన్నిధిలో మేము ஒரு பாடலையாவது பாடி நாங்கள் ఒక పాటైనా పాడి మిమ్మల్ని మహిమపరచాల తండ్రి. இந்த தருணத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றிகள் அப்பா. ఈ తరుణాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు యేసయ్యా. இன்று இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் ఈ లైవ్ లో చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డని ప్రభువా தேவன் அவருடைய ஆலயத்தில் மட்டுமல்லாமல் யாரெல்லாம் தேவனை நேசித்துக் கொண்டு அவரை துதி ஆராதனை செய்து அவருக்காக அவர் வீட்டு திறந்து கொடுக்கிறார்களோ தேவனாக கிறிஸ்து அவர்கள் வீட்டில் வந்து அவரோடு அவர் ஆராதனை செய்கிறவராகவும் அவர்கள் செய்கிற ஆராதனையில் தேவனாக கிறிஸ்து மகிமைப்படக்கூடியவரை காணப்படுகின்றார். చేస్తున్న ఆరాధనలో యేసు ప్రభు మహిమనందబోతున్నారు. ఇంట్లో ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తున్నారో దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నారు. దేవుడు వాళ్ళతో నివసించి దేవుడు అయి ఉన్నారు. என்னுடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ஓய்வு நாள் மற்றும் இல்லாமல் தேவன் நியமித்த 7 நாட்களிலும் தேவனுக்காக நம் வீட்டை திறந்து கொடுத்து தேவனை துதி ஆராதனை செய்யும் போது இந்த 7 நாட்களும் உங்கள் வீட்டில் தேவனாக கர்த்தர் வந்து உங்களை ఆశీర్వదించக்கூடியவரை కాணப்படுகின்றார். ఆదివారము రోజే మాత్రము కాదండి, ప్రతి దినము దేవుని ఆరాధించి బిడ్డలుగా మనం జీవించాలి. தேவனுக்காக உங்கள் வீட்டை திறந்து கொடுங்க. தேவனை உங்கள் வீட்டில் மகிமைப்படுத்துங்க. நிச்சயமாக தேவன் உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவரை காணப்படுகின்றார். దేవుని కొరకు మీ ఇంటిని తెరచిపెట్టండి. దేవుడు మీ ఇంట్లో నివసించి கண்களை மூடினால் சிறிய ஜெபம் செய்துட்டு நாம் ஆராதனை கடந்து செல்லலாம். அதற்கு பிறகு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாம் கடந்து செல்லலாம். మనమందరం తల వంచిన ఎడల ఒక ప్రార్థన చేసి మనము ఆరాధన మనం కొనసాగబోతున్నాం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ லார்ட். எல்லாரும் வாய் திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். நம் தேவன் துதிகள் மத்தியிலே வாசம் செய்பவர். அவர் துதிகளை ஏறெடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. ராஜா, அந்த முக்கியமான நேரத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம். நாங்க ஆராதனை கடந்து செல்ல போறோம் ஆண்டவரே. நாங்க ஆராதிக்கும் போது உங்களுடைய பிரசன்னத்தை பலமா எங்க மத்தியில இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. அற்புத காரியங்கள் செய்பவர் நீர் ஆண்டவரே. உம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை தகப்பனே. ஒரு பாடலை பாடி ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கிற நேரத்துல உங்களுடைய பிரசன்னத்தை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே. சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் எல்லாம் இந்த ஆராதனை செய்கிற நேரத்துல ஓ ஆண்டவர் உங்களை சுகமாக்க வல்லவராயிருக்கிறார். எந்தெந்த அவியத்துக்குள்ள எந்தெந்த பாகத்துல பலவீனத்தோட நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களோ, மனசுல வேதனையோட இருக்கிறீங்களா, கண்ணீரோடு இருக்கிறீங்களா, சமாதானம் இல்லாத இருக்கிறீங்களா, ஆண்டவர் சமாதான கர்த்தராய் இருக்கிறார். அவர் ஒவ்வொருத்தரையும் பலப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார். தொடர்ந்து நம்ம ஆராதனை கடந்து செல்ல போறோம். எல்லாரும் முழங்கால் படிக்கலாம். ஒரு வினாடி முழங்கால் படிட்டு தேவ சந்நிதியில காத்திருந்து செபிப்போம். அன்பின் பரலோக பிதாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்க ஆராதனை கடந்து செல்ல போறோம். நாங்க ஆராதிக்கிற நேரத்துல தெய்வீக பிரசன்னத்தை எங்க மத்தியில இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே. தடைகள் எல்லாம் முறியடிக்கப்படட்டும். தேவ ஆவியானவர் எங்களை வழி நடத்துவாராக. நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே துதிக்கிறோம். பாடலை பாடி ஆராதனை செய்கிற நேரத்துல உங்களுடைய பிரசன்னத்தை எங்களை சூழ்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக தேவனே ராஜா எங்களே நாங்க தாழ்த்தி ஆண்டவரே உன் நாமத்தை மற்றும் நாங்க உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனை செய்கிற நேரத்துல வானத்தின் பழக்கணிகள் திறக்கப்படும்
அகற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக ராஜா. கட்டுகளை, காடிகளை, நுகங்களை, சாபங்களை முறியடித்து ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை கேட்பதற்காக எங்களுடைய இருதயங்களை நியாயப்படுத்தும்படியாக செபிக்கிற ஆண்டவரே ராஜா. தொடர்ந்து ஆண்டவரே ராஜா இப்போது செபித்துக் கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களையும் ஆண்டவரே எங்களோட கூட சேர்ந்து ஆண்டவரே கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைங்களை ஒவ்வொரு குடும்பங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் அர்ப்பணித்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இயேசு நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். Thank you Lord. நன்றி ஆவியானவரே. நம்ம ஆராதனையில கடந்து செல்லலாம். Hallelujah. Thank you Lord. Almaramashal Ora balara sandarala shal maraba ori kalmara Ora malara sandarala ondara shal virimilo Almarama shandarama kara Ora salmar పరిశుద్ధమైన తండ్రి, పరిశుద్ధ ఆవియానవరే, మీరు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలు. நீங்க கொடுத்த இந்த நல்ல தருணத்துக்காக நாங்க நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు నీ నామాన కూడి ఉంటారో యేసయ్య, మీరు అక్కడ ఉంటారని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. உன் நாமத்தினால் எங்க 2 பேர் 3 பேர் கூடி இருக்கிறாங்களோ அங்க நான் இருப்பேன் சொன்ன தெய்வம். మీరు మంచి దేవుడు యేసయ్య. நீங்க நல்லவர் యేసப்பா. మేము పిలిస్తే మీరు వచ్చే దేవుడు యేసయ్య. நாங்க கூப்பிடும்போது நீங்க கூக்குரல் இடுகிற தெய்வம், நீ இறங்கி வருகிற தெய்வமா இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. అందరూ స్తుతిద్దాం, అందరూ కలిసి స్తుతిద్దాం. எல்லாரும் வாயை திறந்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கலாம். துதிக்கலாம், துதிக்கலாம். యేసయ్య మా స్తుతుల మధ్యలో నివాసమై ఉన్న యేసయ్య. ఓ రబషానియాలనమానురబషాలబా. దేవాని నామాన్ని మహిమపరుస్తున్నాం యేసయ్య. మీరెంతో గొప్ప దేవుడు. ఓ మీ రాజ్యం ఎంతో పెద్దది. ఓ రబషాలమాననా ఓ రమాంద్రియరమ. మీకే ఆరాధన యేసయ్య. ఓ శరణరబా. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో రాజా మేము మిమ్మల్ని ఆరాధన చేయించుండగా రాజా, మీ బలమైన సన్నిధి, మీ పరిశుద్ధాత్మ మా మధ్యలో సంచరించినందుకు వందనాలు యేసయ్య. మీ బలమైన పరిశుద్ధాత్మ మమ్మల్ని ఓదార్చినందుకు వందనాలు యేసయ్య. మమ్మల్ని కాచి కాపాడినందుకు వందనాలు. అందరూ నోరు తెరిచి యేసయ్య మమ్మల్ని ఈ రోజు వరకు కాచి కాపాడినారే, మాకు వందనాలు. మీకే వందనాలు దేవా. అవును రాజా, పరిశుద్ధాత్మని మా మధ్యలో ఉంచినందుకు వందనాలు. ఓ నీకే ఆరాధన యేసయ్య. నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన, నీకే ఆరాధన. నన్ను కన్నా వారి కన్నా నన్ను ప్రేమించిన యేసయ్య.
యేసయ్యా ఒక మాట పలికిన చాలు యేసయ్యా ఓ యేసయ్యా ఓ హల్లెలూయా అవును రాజా మీకే వందనాలు యేసయ్యా మీరు ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు మా జీవితాలు తలక్రిందులుగా మార్చబడుతుంది రాజా ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் என்னுடைய வாழ்க்கை தலைகீழியாய் மாறும் அப்பா మీరెంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా మీరు ఎவ்வளவு நல்லவர் அப்பா మిమ్మల్ని మేము వర్ణిస్తున్నాం రాజా நாங்கள் வர்ணிக்கிறோம் ஆண்டவரே మీరు 10,000లో అతి సుందరుడు యేసయ్యా మీలాంటి దేవుడు ఎవ్వరు లేరయ్యా உங்களை போல ஒருவரும் இல்லை ఈ ఉదయకాల సమయంలో రాజా இந்த காலை நேரத்தில் தகப்பனே మేము మిమ్మల్ని రాజా తలంచుచున్నాం రాజా உங்களையே நாங்கள் ஞாபகங்களை கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே మీరెంత గొప్ప దేవుడు రాజా எவ்வளவு நல்லவர் அப்பா మమ్మల్ని కాచి కాపాడి రాజా మీ రక్తాన్ని దారపోసి మమ్మల్ని వెలపెట్టి కొన్నారు యేసయ్యా எங்களை கண்மணி போல் காத்த ஆண்டவரே உம்முடைய ரத்தத்தை வெளிப்படுத்தி வாங்கின தெய்வம் ஆண்டவரே అవును యేసయ్యా ஆம் தகப்பனே The word says that do this in remembrance of me. వాక్యం సెలవిస్తుంది నా జ్ఞాపకంలో ఇది మీరు చేయండి అని Lord, we remember your cross this morning, Lord ఈ Father. పొద్దున సమయంలో ప్రభువా మీ కల్వారి సిలువని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాం తండ్రి In this month of May, Lord Father, ఈ మే నెలలో తండ్రి this first Sunday, ఈ మొదటి ఆదివారంలో we remember your cross, Lord Father. మీ సిలువని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము తండ్రి We remember your blood this morning. మీ రక్తాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము తండ్రి We remember the flesh which was torn into pieces, O Lord Father. మీ మాంసము మా కొరకు చించబడిన మాంసాన్ని జ్ఞాపకం You are తెచ్చుకుంటున్నాము such a mighty God. మీరు అలాంటి శక్తివంతమైన దేవుడై ఉన్నారు ప్రభువా Lord, you remembered us on the cross and you gave yourself on the cross, O ప్రభువా Lord. మీరు కల్వరి సిలువలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని మా కొరకు జీవం ఇచ్చిన దేవుడై That my children should not perish, O Lord Father. ఓ నా బిడ్డలు నశించిపోకూడదని ప్రభువా They should live with you, O Lord ఓ Father. మీతో కూడా పాటు మేము జీవించాలని తండ్రి Lord, we should have an eternal life with you, ఓ Lord Father. మీతో కూడా ప్రభా మేము నిత్య జీవం కలిగి ఉండాల తండ్రి Oh, we thank you, Holy Spirit. వందనాలు యేసయ్యా Lord, the book of John chapter 14 speaks about the comfortness of the Holy ఓ Spirit. యోవాను 14వ అధ్యాయము ప్రభా దేవునితో సహవాసం కలిగి తృప్తి పొందే కార్యాన్ని బయలుపరచబడుతుంది And it ప్రభువా speaks about the commandments. ఆ దేవుని ఆజ్ఞల గురించి రాయబడి ఉన్నది ప్రభువా Whoever follows your commandments are called your disciples, your sons and daughters, O Lord Father. ఎవరైతే మీ ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తారో వాళ్ళు మీ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా నియమించబడతారని లేఖనము సెలవిస్తుంది As we are your sons and daughters. మేము మీ ప్రభా మీ కుమారులు కుమార్తెగా ఉన్నాము తండ్రి Lord, you accepted us how we are, O Lord Father. మేము ఎటువంటి వారమై ఎలాంటి వారమై ఉండినా కూడా మమ్మల్ని మీరు అంగీకరించుకున్నారు తండ్రి This morning, O Lord ఓ Father, ఈ పొద్దున సమయంలో forgive everyone's sins, O ఓ Lord. మా పాపాలను మీరు క్షమించండి యేసయ్యా Make us whole, O Lord Father. మమ్మల్ని పరిపూర్ణులుగా మార్చండి యేసయ్యా Cleanse us by your blood, O Lord మీ Father. రక్తము చేత మమ్మల్ని కడగండి యేసయ్యా As we remember your blood, O Lord ప్రభువా Jesus. మీ రక్తాన్ని ఈ పొద్దున సమయంలో జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము We తండ్రి remember your body, O Lord Father. ప్రభువా మీ శరీరాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము ప్రభువా Cleanse us completely, O Father. మమ్మల్ని పూర్తిగా కడగండి ప్రభువా Whoever is taking part in this worship, O Lord Father. ప్రభువా ఈ ఆరాధనలో ఎవరైతే పాలిభాగస్తులుగా ఉన్నారో ప్రభువా Let everyone close your eyes. ప్రతి ఒక్కరు మనం కళ్ళు మూసుకుంటాము Worship is nothing but having an intimacy between God and you. ఆరాధన అంటే ఏంటంటే మనము దేవునితో సంభాషించడము దేవునితో సహవాసించడము Opening your hearts and pouring out all your things with God. మీ హృదయాన్ని తెరిచి సమస్త కార్యాన్ని దేవుని పాదంలో మనము దించివేయడమే All your problems, all your worries, all your sorrows. మీకున్న దుఃఖము భారము వేదన సమస్తాన్ని దేవుని పైన మోపడమే Because my God says all your sorrows will be turned into joy. కానీ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది మీ దుఃఖాన్ని ఆయన సంతోషంగా మార్చిపోతున్నారు Oh Shamaniana. Lord, we remember your cross this morning. ప్రభువా మీ సిలువను జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాము ప్రభువా We remember your body which was bruised for us, Lord. ప్రభువా మీ శరీరము మా కొరకు నలగొట్టబడింది జ్ఞాపకం And you were buried and the third day you rose again for us, Lord. మీరు మా కొరకు ప్రభువా పాతివేయబడినారు ప్రభువా మూడో రోజు తిరిగి లేచిన దేవుడై ఉన్నారు In the book of
Peter chapter 2 verse 24, it says, by your stripes we are healed. అవును ప్రభా మీ కాయముల చేత స్వస్థత ఉన్నది అని రాయబడి ఉన్నది. We are healed, oh Daddy. అవును ప్రభా మేము స్వస్థపరచబడినాము. We are made whole because you shed the blood on the cross. మేము పరిపూర్ణులుగా మార్చబడినారు ఎందుకంటే మీరు మా కొరకు సిలువలో రక్తం కార్చినారు. Just sense the Spirit of God. దేవుని ఆత్మని గ్రహించండి. The thick glory of God is moving in our midst. దేవుని చిక్కటి మహిమ కమ్ముకొని ఉన్నది. Oh Ramandriya Romoshanda. Oh Jesus, we worship you. We kiss your feet this morning, Lord. We want to come closer to you, Lord Father. Living all those good things of this world, and we want to come closer to you, Lord. Even if we have anything to eat or nothing, we want your presence, O Lord Father. We need your presence in this place, in every houses, in every body, O Lord Father. Every body should be filled by the Holy Spirit right now. Right now, receive the fresh anointing. When two or three gathered in His name, the presence of God will flow. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. As the body of Christ, we are here in your presence. Oh, fill us right now. Oh, Shima Nama Rabaria Rasandriya Ragadabo. Almara Mandriya Rasandaraba. Fill us right now. From head to toe, O Lord Master. Yes, Lord, every door, dry bones, O Lord Father, should receive your Spirit. Should receive your anointing. Every dry bones, every dry spirit should receive a new spirit. Every dry bones and every dry spirit should receive a new anointing. Sharon Shmava Loya Loni Padmava Nilune Kaluguntire Sharon Pushpava
అతిశయుడా మనోహరుడా నా ప్రియుడా. అవునేసయ్యా, మీరెంతో సుందరమైన దేవుడు యేసయ్యా. ఎప్పుడైతే మా దృష్టిని మీ పట్ల ఉంచుతాం యేసయ్యా, దేవుళ్ళ నల్లవరప్ప ఎప్పుడు ఎంగుడియ పార్వై ఎంగ మేల నాங்க வைக்கும்போது ఈ లోకంలో ఉన్న అవును రాజా ప్రతి ఒక్క వ్యాధులని ఫోకస్ చేయకుండా రాజా మీ పట్ల మా దృష్టిని ఉంచుతున్నాం రాజా. இந்த உலகத்துல இருக்கிற எந்த வியாதிய மேல எங்களுடைய குறிய வைக்காமல் உம்மை நாங்க நோக்கி பார்க்கிற பிள்ளைங்களாய் நாங்க வாழட்டும் ஆண்டவரே. మా ఇంట్లో ఏమన్నా ఉన్నదా లేదా అని ధ్యానం చేయకుండా మీ పట్ల మా దృష్టిని మా ధ్యానాన్ని ఉంచుతున్నాం రాజా. எங்க வீட்ல என்ன இருக்குதோ இல்லையோ என்பது அதை குறித்து கவலைப்படாமல் கர்த்தர் மேல எங்களுடைய குறிய வைத்து நாங்க ஜீவிக்க கடவோம். ఎందుకంటే మీరు సమస్తాన్ని సమకూర్చే దేవుడు యేసయ్యా. எதனாலனா நீங்க எல்லாத்தையும் எங்களுக்காக நீங்க ஏற்பாடு செய்கிற தெய்வம். చూడాలని నీతో పాటు వానురాజా సమయాన్ని గడపాలని రాజా. உங்களோட நாங்க இருக்க வேண்டும், உங்க சந்நிதியிலே நேரத்தை நாங்க கழிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. మీరు 10,000లో అతి సుందరుడు యేసయ్యా. ஓ நீங்க ஆயிரங்கள் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ఈ ఆరాధనని మీ చేతుల్లో అప్పగిస్తున్నాం. இந்த ఆరాధనயை உம்முடைய பாதத்திலே நாங்க அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே. నా తండ్రి మీరెంతో గొప్ప దేవుడు యేసయ్యా. ஓ என் தகப்பனே நீர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்பா. మీరు మా ఆరాధనని అంగీకరించినందుకు వందనాలు యేసయ్యా. நீங்க எங்களுடைய ஆராதனை அங்கீகரித்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you Jesus for accepting our worship. நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. We thank you Lord Father Jesus for your comfort, for your love and for your mercy upon our lives Lord. ప్రభువా మీ కనికరని బట్టి మీ కృపని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. Lord we pray for many you Lord Father. ప్రభువా చాలా మంది కొరకు ప్రభువా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Lord they are seeking for something or the other things in their life. వాళ్ళ హృదయంలో ఏదో ఒక కార్యము గురించి అంగలారుస్తున్నది మేము Lord you చూస్తున్నాము. quench the desires of the ఓ వాళ్ళ హృదయ వాంఛని వాళ్ళ దాగలు మీరు తీర్చండి ప్రభువా. Lord you are the God who will never sleeps or he will never slumber. ప్రభువా మీరు నిద్రపోని కునుకని నిద్రపోని దేవుడై ఉన్నారు ప్రభువా. We thank you for comforting every one of us Lord Master. ప్రభువా ప్రతి హృదయాన్ని మీరు ఓదార్చినందుకు వందనాలు ప్రభువా. We thank you Lord Jesus that they have started talking to you Lord Master. ప్రభువా వాళ్ళు మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడడం ఆరంభించినారు ప్రభువా. మాట్లాడుతున్నందుకు వందనాలు యేసయ్యా. Everyone is sharing what they are facing in their lives Lord. ప్రభువా వాళ్ళ జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సంభవాన్ని చెబుతున్నారు తండ్రి. We thank you Father. వందనాలు We యేసయ్యా. lift up our hands towards the heavens and ఓ thank you Father. పరలోకం తట్టు మా ఆశలని మీరు చాపుతున్నాము We thank తండ్రి. you Jesus for this వందనాలు wonderful time యేసయ్యా. of worship వందనాలు Lord. ప్రభువా ఈ ఆరాధన సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు. Every house Lord Father ఓ వందనాలు తండ్రి. are giving thanks for you Lord Master. అవును ప్రభా ప్రతి ఒక్కరము ప్రభా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము We తండ్రి. submit this worship into your blessed hands Lord. ఈ ఆరాధన ప్రభా మీ హస్తములో Every సమర్పిస్తున్నాము. glory, every honor and every power belongs to your daddy. ప్రతి ఘనత మహిమ ప్రభా మీకే చెల్లును గాక అని In Jesus precious name we ask and pray. యేసే శక్తి కలిగిన నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen and amen. ఆమేన్ ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. I hope everyone felt the Spirit of God. నేను నమ్ముచున్నాను మీరందరూ దేవుని ఆత్మని గ్రహించినారని.
Because the Spirit of God will come and dwell in wherever you are asking for the Spirit of God. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ మనలో నివసించే ఆత్మ ఉన్నరే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ వచ్చి మీలో నివసించే ఆత్మ. Is there any problem in your lives? మీ జీవితాల్లో ఎటువంటి శ్రమల గుండా మీరు వెళ్ళుచున్నారో? Don't trust on any man. ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తిని మీరు నమ్మొద్దండి. Trust upon the living Father. సజీవమైన దేవుని మీరు నమ్మండి. Because he is the provider for us. ఎందుకంటే ఆయన అక్కర అవసరతలను తీర్చే దేవుడు. He is the comforter. ఆయన మనకు ఓదార్పిచ్చే దేవుడు అయి ఉన్నారు. He is the God who guides us and leads us. ఆయన మనల్ని ప్రతి మార్గంలో నడిపించే దేవుడు అయి ఉన్నారు. Thank you everyone are blessed. నేను ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఎందుకొరకంటే మనం ఆశీర్వదించబడినాము. Everyone are safe because of his blood. దేవుని రక్తము చేత దేవుడు మనకందరికి కాపుదల ఇచ్చున్నారు. We should every day remember the blood of Jesus Christ. ప్రతి దినము దేవుని రక్తాన్ని జ్ఞాపకం తీసుకోవాలి. Every day remember that his body was stricken 39 times. ప్రతి దినము జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. దేవుడు మన కొరకు 39 కొరడా దెబ్బల్ని పొందుకున్నారు. The Bible speaks about do this in remembrance of me. బైబిల్ సెలవిస్తున్నది నా జ్ఞాపకంలో దీన్ని చేయండి అని. Thank you Jesus. వందనాలు. We are just remembering your cross, Lord Father. ఈ సమయంలో దేవుని సిలువను మాత్రం మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాం. We thank you for the cross, Father. దేవుని సిలువ కొరకు వందనాలు. We thank you Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. In Jesus mighty name we pray. యేసయ్య శక్తి కలిగిన నామములో అడుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా. థాంక్యూ లార్డ్. వందనాలు యేసయ్యా గొప్ప దేవా. హల్లెలూయా. ప్రకటన గ్రంథాన్ని మనం చదివి వాక్యంలో మనం కొనసాగబోతున్నాము. థాంక్యూ జీసస్. தேவனுக்கு நன்றி உண்டாவதாக. దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాము. இன்று தினமும் நாம் வீட்டில் இருந்தும் தேவனை மகிமைப்படுத்துறோம்னா அது தேவன் கொடுத்த தருணம் மட்டும்தான், கிருபை மட்டும்தான். ఈ రోజు కూడా మనం ఇంట్లో ఉండుకొని మనం దేవుని ఆరాధిస్తున్నామంటే అది దేవుడు ఇచ్చిన కృప మాత్రమే. நம்முடைய வீட்டிலேயும் நம்முடைய இடங்களிலும் தேவனை ஆராதிக்கிறவனமாய் பரலோகத்திலும் தேவனாய் கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறவர்களை காணப்படுகின்றார். భూలోకంలో మన ఇంట్లో మనం ఆరాధిస్తున్నట్టే పరలోకంలో దేవదూతలు అందరూ దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7వ அதிகாரம் 12వ వచనத்தை நாம் ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 12 వాక్యాన్ని మనం చదవబోతున్నాము. என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் నాతో வாசிக்கலாம். కూడా పాటు మీరు అందరూ చదవండి. அங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும்போது అక్కడ మనం ఏం రాయబడి ఉందని మనం చూస్తున్నప్పుడు தூதர்கள் யாவரும் சிங்காசனத்தையும் மூப்பர்களையும் 4 ஜீவன்களையும் சூழ நின்று சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக முகம் குப்பர விழுந்து தேவனை தெளிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நாமும் அதவண்ணமாய் நம்முடைய வீட்டிலே தேவனை தொழுது கொள்கிறவராய் காணப்படுகிறோம். என்னோட சேர்ந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7వ அதிகாரம் 12వ வசனத்தை தியானிக்கலாம். என்னோட சேர்ந்து ஆமென். எங்கள் தேவனுக்கு துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கணமும் வல்லமையும் பலனும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக. ஆமென். Thank you Lord Jesus. பரலோகத்தில் செய்கிற வண்ணமாய் பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக என்று சொன்ன வண்ணமாய் நாமும் பூலோகத்தில் தேவனை ఆరాధించக்கூடிయవర్గలై அவருடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்து கொண்டவన్నமாய் పరలోకంలో చేసేటట్టు ఈ భూలోకంలో మనం చేయాలని లేఖనము సెలవిస్తున్నది. హల్లెలూయా. దేవుని వార్తలను కడసాగుదాం. దేవుని వాక్యంలో మనం కొనసాగుదాము. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. మన దేవుడు సర్వశక్తివంతమైన దేవుడై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు. యేసయ్యా మీకు వందనాలు. హల్లెలూయా. మన దేవుడు గొప్ప దేవుడై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. గొప్ప దేవా మీకు వందనాలు. యేసయ్యా మీకు వందనాలు. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. நன்றி இயேசு சுவாமி. ஹalleluya. thank you lord. thank you lord. thank you lord. hallelujah. இந்த நாளிலே தேவ ஆவியானவர் தமிழ்ல செய்தியை பேச வேண்டும் என்று உள்ளத்துல ஏவுதல் நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். இன்னைக்கு செய்தி தமிழ்ல பேசலாம். ஆனா இங்க தேவனுடைய சன்னிதியில வந்து நிற்கும் போது ஆவியானவர் என்னிடத்துல உணர்த்துகிறார் இன்னைக்கு செய்தி தெலுங்குல பேச வேண்டும் என்று. ஹalleluya. அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது, ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள் அல்ல. ஹalleluya. ஹalleluya.
தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிற காரியம், அந்த வசனத்தை தியானித்து நல்ல தியானமாய் கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்கலாம். ப்ளீஸ். எதுக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்றேன்னா, இந்த லைவ் மூலமா உங்களுக்கு தேவனுடைய செய்திய நேற்று முழுவதும் தேவனுடைய சன்னிதியை காத்திருந்து, இரவெல்லாம் தேவ சன்னிதியை காத்திருந்து இந்த செய்தியை உங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு வருகிறோம். இதை கேட்பதுக்காக நம்முடைய இருதயங்களை தயவு செய்து ஆயத்தப்படுத்தலாமா? ஏன்னா அந்த எண்ணமே இருக்காதீங்க ப்ளீஸ். கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் போது கர்த்தர் கண்டிப்பா உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வேதத்தை நம்ம தியானிக்க போறோம். டெட் சர்ச். இன்னைக்கு செய்தியுடைய அம்சம் செத்து போன சபை. ஹல்லேலூயா. செத்து கெடுக்கிற சபை. ஹல்லேலூயா. அந்த செத்து கெடுக்கிற సభைக்கு జీవனை கொடுப்பவர் அவர். చనిపోయిన సంఘము, ఆ సంఘానికి జీవం ఇచ్చిన దేవుడు యేసు ప్రభు. ఆ సంఘం ఎవరు తెలుసా అండి? ఆ సంఘము మీరు, నేను. హల్లెలూయా. మనమే ఆ సంఘమై ఉన్నాం. చనిపోయిన సంఘంగా మనం ఉండినాము. అందుకొరకు యేసు ప్రభు మన కొరకు జీవం ఇచ్చిన దేవుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఎజికేల్ 37 అధ్యాయము 3వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు, can this dry bones live? Can this bone come back to the life? ఈ చనిపోయిన ఎండిపోయిన ఎముకలు తిరిగి జీవము పొందుకుంటదా? క్వశ్చన్ మార్క్. హల్లెలూయా. Prophet Ezekiel was given a vision for the backslided people of the God. ఎజికియా ప్రవక్త గురించి మనం చూస్తునేటప్పుడు, ఎజికియా ప్రవక్త ఆయన దర్శనం చూసినారు. ఏ దర్శనం చూసినారంటే, దేవుని వదిలిపెట్టి వెనకకు తిరిగిపోతున్న ఆత్మల గురించి దేవుడు బయలుపరిచినాர். பின்மாற்றுதலை போற ஆத்துமாவைகளை குறித்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். Backslided people, those who have accepted Jesus Christ as a personal savior, still they are backslided in the spirit. Why? What is the problem? Nothing but the value of the very many dry bones called. He want to explain the vision. Hallelujah. The people themselves crying, our hope is lost. మనుషులందరూ అంగలార్చి ఏడిస్తున్నారు, మా నమ్మకాన్ని మేము కోల్పోయినాం, ఇక మాకు నమ్మకం లేదు, ఎండిపోయిన ఎముకలుగా మేము మారిపోయినాము, కుప్పగా మేము పడి ఉన్నాము, ఇంకా మాకు నమ్మకం లేదు. God asked the prophet, దేవుడు ఆ ప్రవక్తతో అడిగిన మాట, can these bones live? ఎండిపోయిన ఎముకలు మరలా జీవం పొందగలుగుతుందా అని దేవుడు ఆ ప్రవక్తతో అడిగిన మాట. అక్కడ ప్రవక్త జవాబు ఏమి ఇచ్చినారంటే, he threw back the question to the God saying, Lord, you only knows the situation. అక్కడ ప్రవక్త చెప్తున్న మాట, ప్రభువా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రతి పరిస్థితిని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. వాట్ ఇస్ ద సిచువేషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ డే టు డే లైఫ్? ఈ రోజు ప్రతి దినము మీ జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతి కార్యాలను మీరు ఎరిగి ఉన్నారా? ఎటువంటి జీవితము మీరు జీవిస్తున్నారు? వాట్ ఇస్ ద సిచువేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? ఎలాంటి ఎండిపోయిన జీవితం మీరు జీవిస్తున్నారు? ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ప్రవక్త దేవుని దగ్గర వెళ్ళి చెప్పిన మాట, హో క్యాన్ దీస్ బోన్స్ లివ్? ఈ ఎముకలు తిరిగి జీవము పొందుకుంటదా అని అడగంగానే he threw back the question to the God. దేవునికి తిరిగి ఆ జవాబుని ఆయన తిరిగి దేవునికే ప్రశ్న వేసినారు. The situation from the human viewpoint was impossible. నరులు చూసిన ఆ చూపుతో మనం చూస్తే ఎండిపోయిన ఎముకలు, జీవం లేని ఎముకలు, ఆ లోయలో పడిపోయిన ఎముకలు తిరిగి జీవం పొందుకుంటారా? ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. when we see in our fleshly view, మన మాంసమైన దృష్టిలో మనం చూస్తే ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు తిరిగి జీవం పొందుకుంటారా? ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్. But it is possible with God. Hallelujah. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుస్తాం. Hallelujah. ఎందుకంటే మనుషులకు అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యం. Hallelujah. Our body is built. మనం వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తునేటప్పుడు the church is not better today. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తునేటప్పుడు సంఘం ఒక పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉన్నది. I am not speaking about the church building.
which we will go and every Sunday worship the God. I'm not speaking about the building of the church. నేను సంఘ బిల్డింగ్ గురించి నేను మాట్లాడతలేదు, స్థాపన గురించి నేను మాట్లాడతలేదు. హల్లెలూయా. There is the power inside us. This is the church. Our body is the church. Our body is the temple of the Holy Spirit. ఈ టెంపుల్ లో, ఈ చర్చ్ లో దేవుడు నివసించాలని ఆశపడుతున్నారు. The church is not better today because of different kinds of problems. We are backslided. We are not going to the church properly. We are not worshiping the God. We are not reading the Bible. దేవునికి సమయాన్ని తేటపరుచుకొని మన వాక్యాన్ని చదువుతలేదు, మన సంఘానికి వెళుతలేదు, పరిశుద్ధులతో సహవాసము లేదు, దేవుని వదిలిపెట్టి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం. So we are dead in the condition. We are dried up in our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం ఎండిపోయి జీవిస్తున్నాము, చనిపోతున్నాము అనుదినము. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు చర్చ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ నౌ అండ్ ఫర్ ఎవర్. దేవుడు ప్రతిదినము సంఘాన్ని రూపించడానికి కోరుకుంటున్నారు. ఈ సంఘాన్ని పాడు చేయడానికి వచ్చేది ఎవరు తెలుసా? యువర్ బాడీ ఇస్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఈ సంఘాన్ని పాడు చేసేది అపవాది. నానా రకమైన తప్పుల బోధనలు చెబుతూ, తప్పుల మాటలు వింటూ, పాపము, లోక ప్రకారమైన అలవాట్లకు బానిసత్వంగా మారి ఈ దేహాన్ని మనము దొంగల గృహగా మారుస్తున్నాం. Why you know? Because you are addicted with the worldly things. You have the friendship with the worldly people. You don't have the fellowship with the spiritual guys. No, you're roaming here and there, enjoying your life. అందుకొరకే నా ప్రియ సంగమా, దేవుడు మనకు ఒక తరుణాన్ని ఇచ్చినారు. జాగ్రత్తలు వహించి 2 తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వాక్యాన్ని చదువుతునేటప్పుడు there is a name but no life. Christ rebukes such churches. We have the name and fame. Every people in this world know about you very well, but no Christ inside you. What is the use of worshiping the God? You need name and fame? You need the publicity? No. Jesus sees our inner conscience. దేవుడు మన పై రూపాన్ని చూసి దేవుడు కాదు, ఆయన హృదయాన్ని చూసే దేవుడు అయిపోయినాడు. హల్లెలూయా. Lord wants to rebuild us. మరలా దేవుడు ఎందుకు అనుదినము మనం దేవుని సన్నిధిలో వేచునేటప్పుడు, ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రతి దినము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎందుకు మన పైన కుమ్మరించబడుతుంది? What is the reason you know? Lord wants to transform us in our day to day life. We need the guidance of the Holy Spirit. ప్రతి దినము మనకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి నడిపింపు మనకు కావాల్సిందై ఉన్నది. హల్లెలూయా. You have the reputation for beginning a life, beginning to live, but you are dead inside. You need a good reputation. మంచి పేరు పొందుకోవాలా, దేవునికి ఇష్టకరమైన జీవితము జీవించాలా. ఆత్మీయ జీవితంలో చనిపోయి ఉండడము కాదండి, వెనుకకు తిరిగిపోవడము కాదండి. పరిస్థితులను చూసి, లోకంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితులను చూసి మనం ఏం చెప్తామో తెలుసా అండి? పాస్టర్ని సరుగుతాము, గునుగుతాము. ఆ పాస్టర్ ఇది ఇచ్చినారు, ఈ పాస్టర్ ఇది ఇచ్చినారు, ఆ సంఘం ఇది ఇచ్చింది, ఈ సంఘం ఇది ఇచ్చింది. లోకంలో ఉన్న ఆహారం కొరకు, తినే పదార్థాల కొరకు, డబ్బు కొరకు మాయకరమైన జీవితము జీవిస్తున్నాం. సరుగుతూ గునుగుతూ హృదయాన్ని దొంగల గృహగా మారుస్తున్నాం. బీ కేర్ఫుల్ మై చిల్డ్రన్స్. ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోండి. దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్న ఆశీర్వాదం లోకంలోనే ఉండిపోతుంది, కానీ దేవుని ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు మనల్ని నిత్య జీవంలో తీసుకువెళుతుంది. హల్లెలూయా. There is wealth but no vision in your life. చాలా డబ్బు, హోదా, బంగ్లా, కార్, గాడి అన్ని ఉండొచ్చు మీ దగ్గర, but no vision. What is the use of living a spiritual life? ఆత్మీయ జీవితం మీరు జీవించి ప్రయోజనం ఏదండి? అందుకే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఇక్కడ హెజ్కేలు ప్రవక్తకు దర్శనము ఎండిపోయిన ఎముకలను చూచి దేవుడు చెప్పిన మాట, come on, prophesize. You prophesize. ప్రవచించు అన్నారు దేవుడు. Why you know? It was dried up totally. No life. జీవం లేదు ఎముకల్లో, చర్మము లేదు, రక్తము లేదు,
జీవిస్తుందనే ఒక నమ్మకం కూడా లేదు. బట్ గాడ్ హస్ డన్ ఎ మిరకల్. హల్లెలూయా. దేర్ ఇస్ వెల్త్ బట్ నో విజన్. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు we have wealth but no vision. We are blinded people. మన నేత్రం, మన కంటి నేత్రంతో ఈ లోకాన్ని మనం చూస్తున్నాం, చాలా అందంగా ఉన్నది. ఓ ద వరల్డ్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఆత్మీయ నేత్రాల గ్రుడ్డితనంగా జీవిస్తున్నాం. బీ కేర్ఫుల్ మై చిల్డ్రన్స్. మీ ఆత్మీయ నేత్రాల్ని దేవుడు తెరవడానికి ఆశిస్తున్నారు. ఆర్ యు డెడ్ ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్? God wants to open your blinded eyes. మీ గ్రుడ్డితనమైన నేత్రాల్ని ఆయన తెరవడానికి ఆశిస్తున్నారు. There are activities inside you which God does not like it. God needs the love, not a liar. యేసు ప్రభువుని ప్రేమించే ప్రేమని ఆయన చూస్తున్నారు. ఎప్పుడు చూస్తున్నా అబద్ధపు మాటలు, స్పీకింగ్ లై and making friendship with the devil. ఎప్పుడు చూసినా అబద్ధం మాటలు మాట్లాడితే ఏమైతే తెలుసా అండి? మనం సాతానికి స్నేహితులుగా మనం మారిపోతాం. when you love Christ, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని ప్రేమిస్తారు, there are activities but no love inside you. యాక్టివిటీస్ ఉన్నది, పాటలు పాడుతాము, గంతులు వేస్తాము, అన్ని భాషలు మాట్లాడతాము, మేము చాలా దేవునికి భయభక్తులుగా జీవిస్తున్నాం. బట్ నో లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇన్సైడ్ యూ. ఎస్ మై డియర్ సన్, మై డియర్ డాటర్, నా ప్రియ కుమారుడా, కుమార్తె, దేవుడు మనలో నుండి ఎదురు చూస్తున్నది ఏంది తెలుసా? ప్రేమ అండి. He need love from you, not lies. Hallelujah. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 4వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అగేన్స్ట్ యూ, యూ డూ నాట్ లవ్ మీ నాట్ యాజ్ యూ డిడ్ వాట్ యూ డిడ్ ఇన్ ఫస్ట్. హల్లెలూయా. మొదటి ప్రేమ, ఆరంభంలో నువ్వు ఎలా ప్రేమించినావో ఆ ప్రేమని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నారు. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అగేన్స్ట్ యూ. నీకు వ్యతిరేకంగా నేను ఎందుకు మారుతున్నాను? ఈ లోకానికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు ఎందుకు మారుతున్నారు? బికాస్ పీపుల్ ఆర్ అగేన్స్ట్ గాడ్. దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేసి 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 శాపకరంగా మారుతున్నాం. బట్ గాడ్ నీడ్స్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ మై డాటర్. గాడ్ నీడ్స్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్. ఎప్పుడైతే భార్య భర్తకు మొట్టమొదటిగా పెళ్లి అవుతుందో, పెళ్లి అయిన కొత్తలో చూడండి, భర్త ఎలాంటి ప్రేమ చూపిస్తారు భార్య మీద, భార్య ఎలాంటి ప్రేమ చూపిస్తుంది భర్త మీద. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత భర్త పాతగా అయిపోతారు, భార్య పాతగా అయిపోతుంది. ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటారు, గొడవ చేసుకుంటారు. అలాగే ఈరోజు యేసు ప్రభుని అంగీకరించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఆరంభంలో సంఘానికి వచ్చేటప్పుడు గంతులు వేసేవాళ్ళు, అన్య భాషలు. ఓ నేను సంఘానికి స్తంభంగా నిలబెడతాను, నేను యేసుని చాలా ప్రేమిస్తానంట. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే backsliders, where are you my daughter, where are you my son? Backslided people. ఎండిపోయిన ఎముకగా మారి ఉన్నా, చనిపోయిన సంఘంగా జీవిస్తున్నా. How is your spiritual life? కొంతమంది చెప్తారు, దేవుని ఆరాధనకి సండే చర్చ్కి వెళ్తేనే ఆరాధననా? మేము ఇంట్లోనే దేవుని ఆరాధిస్తాం, ఇంట్లోనే కమ్యూనియన్ తీసుకుంటాం, ఇంట్లోనే టీవీలో ప్రేయర్స్ వస్తుంది, ప్రార్థన వింటాము, పాటలు వస్తుంది, ఆరాధన చేస్తాం, సంఘానికి మేము వెళ్ళాం. హల్లెలూయా. అలా ఉంటే బైబిల్ కూడా ఉండదండి. 6 దినములో పని చేసి 7వ దినము దేవుని ఆలయంలో వెళ్ళి ఆరాధించాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లవ్ మీ, నన్ను ప్రేమించండి, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాను. ఐ నీడ్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ మై డాటర్, ఐ నీడ్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ మై సన్. అందుకే నా ప్రియ సంగమా, మన శరీరంలో ఉన్న ఎముకలు ఎందుకు క్షీణించిపోతుంది, ఎందుకు క్షీణించిపోయింది, ఎందుకు బలహీనంగా మారిపోయింది, ఎందుకు మనము చాలా కృంగిపోతున్నాము, నలగొట్టబడుతున్నాము? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ యు ఆర్ బికమింగ్ డల్ డే బై డే? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ యు కాంట్ ఏబుల్ టు గ్రో స్పిరిచువల్లీ? బికాస్ యు ఆర్ ద పీపుల్ హూ హావ్ బ్యాక్స్లైడెడ్ ఫ్రమ్ ద గాడ్స్ ప్రెసెన్స్. హల్లెలూయా. ఎవరైతే దేవుని వదిలిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోయినారో అటువంటి ప్రజలే మీరు క్షీణించిపోయి, మీరు దుఃఖంగా, వేదనగా, మీరు బలహీనంగా మారిపోతుంటారు. హల్లెలూయా. We need comfortable everything. We are comfortable with my home. I am comfortable with my car, with my bungalow.
with my church, with my sermons, with my songs, everything you are comfortable, but you are not comfortable with God. Hallelujah. దేవునితో మీరు తృప్తిగా లేదండి. God is not satisfied with you. Hallelujah. యెషయా ప్రవక్త 58వ అధ్యాయము 1వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు the Lord says, shout as loud as you can, tell my people Israel about their sin. Yes, దేవుని వాక్యము సెలవుస్తున్నది, నా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు పోయి చెప్పు, గంభీరమైన శబ్దం వేసి చెప్పు, కేకలు వేసి చెప్పు, వాళ్ళు చేస్తున్న పాపాలని వాళ్ళకు ఇంకా ఇంకా బయలుపరిచి చెప్పు అంటున్నారు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే టెల్ మై పీపుల్ ఇజ్రాయెల్ అబౌట్ ద సిన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. పాపాల గురించి బయలుపరిచి చెప్పని ఎడల దేవుని సన్నిధిలో మనం విడుదల పొందుకో. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది, యేసు ప్రభు పాపులను రక్షించడానికి వచ్చిన, పాపులని ప్రేమించడానికి వచ్చిన దేవుడు, పాపులని పరిశుద్ధ మార్గంలో నడిపించే దేవుడు. ఆయన పాపాన్ని విసర్జించే దేవుడు. ఒక్క మాట మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి, యేసు ప్రభు పాపాన్ని విసర్జించారు, పాపులని ప్రేమించినారు. చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా. Jesus Christ don't like sin. He loves the sinner. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అదే యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయం 10వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు the mortal bodies receive the life. Hallelujah. So I prophesy as I have been told, breath entered the bodies and they came to life and stood up. They were enough of them and to form an army because of Lord Jesus Christ. ఈ లోకాన్ని మనం చూస్తునేటప్పుడు ఈ వాక్యములు సెలవిస్తున్నది, యెహెజ్కేలు 37వ అధ్యాయం 10వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు యెహెజ్కేలు ప్రవక్తకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించినారు, ఓ ఎండిపోయిన ఎముకల్ని, లోయలో పడిపోయిన ఎముకల్ని చూసి just you command in the name of Jesus, యేసు నామములో ఆజ్ఞాపించు అని చెప్పినారు. When Hosea prophesied, హెజ్కియా ప్రవక్త ప్రవచించినప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా అండి? ఓ అక్కడ ఒక సౌండ్ వచ్చింది, ఎందుకు ఆ సౌండ్ వచ్చింది అని చూస్తునేటప్పుడు ఎముకలంతా కుప్పగా పడిపోయి ఉండింది. దాని ఎముకలు అలాగే అటాచ్ అయ్యి స్కెలిటన్ గా నిలబడింది. హల్లెలూయా. స్కెలిటన్ గా నిలబడింది. హల్లెలూయా. నిలబడంగానే అక్కడ ఏం జరిగిందని మనం చూసినప్పుడు అప్పుడు ఆ ప్రవచించే మాటలు, చర్మము కలుగును గాక, నరాలు కలుగును గాక, రక్తము కలుగును గాక, జీవము కలుగును గాక. హల్లెలూయా. The church will then become back to where it shall be, should be. It will stand up like a great army and conquer the world. Hallelujah. చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా. మరలా ఆ సంఘము నిలబడుతుంది. ప్రవచించగానే ఏం జరిగింది అంటే మనకు ఒక డౌట్ ఉంటది, ఎండిపోయిన ఎముకలు మరలా జీవం పొందుకుంటారు. Why? With man it is not possible. With God everything is possible. Hallelujah. ఎండిపోయిన ఎముకలు, జీవం లేని ఎముకల్ని తిరిగి జీవింపజేసిన దేవుడు ఆయన. ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితి గుండా మీరు వెళ్తున్నారు? ఓ ప్రభువా, నా జీవితంలో వేరే మార్గం లేదు, నేను చనిపోవాలనుకుంటున్నాను ప్రభువా, నాకు జీవం లేదు తండ్రి, నాకు జీవించాలని ఆశ లేదు ప్రభా, నేను అనుకున్న కార్యాలు జరుగుతలేదు, నేను కోరుకునేది నాకు దొరకలేదన్న చాలా విషయాలు మనం మంగళారుస్తూ ఏడుస్తుంటాం. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ ని మనం చూసినేటప్పుడు ఆ ప్రవక్తకు చెప్పిన మాట దేవుడు, కమ్ ఆన్ ప్రొఫెసైజ్. ఈ రోజు మీ పరిస్థితులను చూచి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. కమ్ ఆన్, అరైజ్ మై సన్, అరైజ్ మై డాటర్. దేవుని సన్నిధిలో మీరు కనిపెట్టుకొని మీరు ప్రార్థన చేయండి. మీ ప్రార్థన జీవితంలో మీరు లేవనెత్తబడిన ఎడల the church will become again back and stand in the presence of the God like a great army to conquer this world. Hallelujah. ఈ లోకాన్ని జయించడానికి ఒక గొప్ప సైన్యంగా మీరు నిలబడబోతున్నారు. Hallelujah. అందరూ చెప్దామా? I am going to become a great army for the God. I am going to become a great army for the God. I am going to conquer this world. Hallelujah. In Jesus'
name ఈ లోకాన్ని నేను జయించగలుగుతాను. హల్లెలూయా. Let us conquer the world through Christ. యేసు ప్రభు ద్వారా ఈ లోకాన్ని మనం జయించగలిగే శక్తిని దేవుడు ఇచ్చినాడు. పరిస్థితులను చూసి భయపడమాకండి. Don't see the situation. మీకున్న పరిస్థితులను చూసి మీరు భయపడమాకండి. We are in the last days. చివరి దినములో మనం ఉంచున్నాము కాబట్టి Lord wants to pour out His Spirit upon each and every flesh. ప్రతి మాంసమైన దేహాల పైన దేవుడు తన ఆత్మని కుమరించాలని కోరుకుంటున్నాడు. అపోస్తలుల 1వ అధ్యాయం 8వ వాక్యాన్ని మనం చదువుతునేటప్పుడు, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. You will be my witnesses. మరణమే వచ్చినా, కష్టమే వచ్చినా, లాక్డౌనే వచ్చినా, అన్నమే లేకున్నా, ఎట్టి పరిస్థితులు అయినా దేవుడు మనల్ని బ్రతికింపచేసి ఆయన సాక్షులుగా మనల్ని మార్చే దేవుడై ఉన్నారు. Will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Hallelujah. దేవుని వాక్యం సెలవుస్తున్నది, అపోస్తలుడు పౌలు చెప్తున్న కార్యం, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. దేవుని శక్తిని మీరు పొందుకుంటారు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీ పైన దిగి వచ్చినప్పుడు మీరు జెరూసలేము, యూదయ, సమరియా పట్టణంలో మీరు సాక్షులుగా జీవిస్తారు. ఈ భూమి సమాప్తము వరకు నా కొరకు మీరు సాక్ష్యంగా జీవిస్తారు. అందరూ హల్లెలూయా చెప్దామా? హల్లెలూయా, ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే ఈ భూమి సమాప్తము వరకు మనము సాక్ష్యంగా జీవించబోతున్నాం. ఎవరైతే దేవుని వదిలిపెట్టి మీరు వెనుకకు తిరిగి ఉన్నారు, ఎవరైతే యేసు ప్రభు నమ్ముకొని బ్యాక్ స్లైడింగ్ లా జీవిస్తున్నారు, మనసు మారిపోయిందా, మీ తలంపు మారిపోయిందా, మీ బిహేవియర్ మారిపోయిందా, మీ అలవాటు మారిపోయిందా, పాపంలో పడిపోయినారా, లేనిపోయిన లోకం చెప్తున్న మాటల్ని వినుతూ దేవుని సన్నిధికి దూరంగా పోతున్నారా? ఒక్కసారి తలంచుకోండి. ఎండిపోయిన నీ జీవితం, పనికిరాని నీ జీవితం, నేను దేనికి పనికిరాను, ఐఎమ్ వేస్ట్ క్యాండిడేట్ అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. యు ఆర్ నాట్ వేస్ట్ మై సన్, యు ఆర్ నాట్ వేస్ట్ మై డాటర్. దేవుడు ఆయన ప్రణాళికల్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చబోతున్నారు. ఎవరైతే నేను దేనికి పనికిరాని అని అనుకుంటారో, దేనికి నేను పనికి రాను అని అనుకుంటారో, వాళ్ళే దేవునికి పనికి వస్తారు. చప్పట్లు కొడతామా? హల్లెలూయా. ఎస్, దేవుడు మిమ్మల్ని పనిముట్టుగా మార్చబోతున్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నారు. అందుకే నా ప్రియ సంగమా, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యు ఆర్ నో మోర్ డెడ్ చర్చ్. మీరు ఇంకనూ సరిపోయిన సంఘంగా లేదండి. సంఘం అంటే ఈ గోడలతో కట్టబడిన సంఘము కాదండి, 4 గోడలతో కట్టబడింది కాదు. ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఐ సబ్మిట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ చర్చ్, ఐ ప్రెసెంట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ చర్చ్. మీరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చునేటప్పుడు మీరు చెప్పండి, ప్రభువా నా దేహము మీ ఆలయమై ఉన్నది, ఈ దేహము చేత నిన్ను గణపరుస్తాను ప్రభువా. మిమ్మల్ని నేను గణపరుస్తునేటప్పుడు ప్రభా నాకు కావలసిన అన్నిటి తగ్గిన సమయంలో దేవుడు ఇచ్చే దేవుడు అయి ఉన్నా. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. హల్లెలూయా. యేసు నామములో అసాధ్యమైనది ఏది లేదు. మనుషులకు అసాధ్యమైనది నా దేవునికి సాధ్యం. హల్లెలూయా. మనుషులు చెప్తారు ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, యు నో, ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్, చాలా కష్టం. అది కాదు, ఒక్కనాటికి కాదు, అది మీకు దొరకదు. మీరు అనుకున్న కార్యాలు జరగదు. ఎవ్రీ టైమ్ స్పీకింగ్ ఆల్ నెగటివ్ థింగ్స్. ఆ నెగటివ్ మాటలు వినంగానే మన విశ్వాసంలో మనం సోలిపోతాం. కానీ విశ్వాసంలో ప్రోత్సహించేది ఎవరు తెలుసా? దేవుని వాక్యం. హల్లెలూయా. When you read the Bible, yesterday also I was waiting in the presence of the God. I was reading the scripture. దేవుని సన్నిధిలో నేను వాక్యాన్ని చదువుతునేటప్పుడు దేవుడు వాక్యం మూలంగా నన్ను ప్రోత్సహించినాడు. దేవుని సన్నిధిలో కొన్ని సమయం నేను గడుపుతునేటప్పుడు వాక్యము రేపు ఏం మాట్లాడాలేసి అంటే ఈ వాక్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చినాడు. ఎండిన ఎముకలు తిరిగి జీవం పొందగలుగుతాదా? సనిపోయిన ఎముకలు, డ్రైడ్ బోన్స్, లైఫ్లెస్ బోన్స్, దానికి మరలా జీవం కలుగుతాదా? అంటే దేవునితో ప్రవక్త తిరిగి ఆ సవాల్ని దేవునికి విసిరారు. ఏం చెప్పినారు? లార్డ్, యు నో ద సిచ్యువేషన్. ప్రభా, పరిస్థితి మీకు తెలుసు. మనం కూడా అలాగే చెప్తాం కదా, ప్రభా మేము ఎండిపోయి ఉన్నాము తండ్రి,
మా పరిస్థితి మీకు బాగా తెలుసు ఏసయ్యా అని చెప్తే ఏసయ్య చెప్తారా నేను వచ్చి ఆ డ్రై కండిషన్ అన్ని మార్చేస్తా అంటారా? కమ్ ఆన్ ప్రొఫెసైజ్, కమ్ ఆన్ ప్రొఫెసైజ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. హల్లెలూయా. యేసు నామములో ప్రవచించమని ప్రవక్తకు చెప్పిన మాట. యు స్టార్ట్ ప్రొఫెసైజింగ్, యు స్టార్ట్ ప్రొఫెసైజింగ్. The dead lifelines will be life in the name of Jesus. Hallelujah. The dead lines, మీ జీవితంలో ఉన్న చనిపోయిన మార్గములన్నిటినీ దేవుడు తిరిగి జీవింపచేసే దేవుడై ఉన్నాడు. ఏ స్థలములో మీరు పడిపోయినారు, ఏ స్థలములో మీరు చనిపోయినారు, ఏ స్థలములో సిగ్గునొందినారో, I have the experience. ఎక్కడైతే నేను సిగ్గునొందినారో అక్కడనే దేవుడు నన్ను లేవనెత్తినారు. హల్లెలూయా. చప్పట్లు కొడదామా? హల్లెలూయా. In which place you were forsaken, ఎక్కడైతే మీరు చేయబడినారో అక్కడనే దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తినారు. I have a wonderful experience in my life. హల్లెలూయా. నేను ఊరికి చెప్పను, ఎందుకంటే ఈరోజు మీ ముందు నిలబడి ఈ వాక్యాన్ని చెప్తున్నానంటే ఎన్నో మార్లు కింద పడిపోయినప్పుడు తిరిగి దేవుడు లేవనెత్తిన దేవుడై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. Don't see the situation, my daughter. Don't see the problems what you're facing. You see unto Jesus. మనమందరం ఒక్క క్షణము అపోస్తలుల 1వ అధ్యాయము 8వ వాక్యాన్ని వాగ్దానంగా తీసుకొని తలవంచి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తామా? But you will receive the power from the God. Yes, Lord. When the Holy Spirit comes upon you, yes, Lord, you will be my witnesses, yes, Lord, in Jerusalem and in all Judea and Samaria, yes, Lord, and to the end of the earth, yes, Lord. Amen. Hallelujah. We receive the word in the name of Jesus. Whatever it may be the situations, Lord, yes, we will not see the situation. We are the church for the God. In this last days, God wants to pour out the Spirit upon each and every flesh. ప్రతి మాంసమైన దేహాల పైన దేవుడు తన ఆత్మని కుమరించడానికి కోరుకుంటున్నాడు. Come on, receive it, my daughter. Come on, receive it, my son. Get resurrected from your problems. God's power is such a power that he was risen from the death. మరణము నుండి తిరిగి లేచిన దేవుడు. ఓ మరణపు పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారా? రోగమా, వ్యాధియా, అప్పుల బాధనా, కష్టమా, అవమానమా, నిందననా, చనిపోవాలనుకుంటున్నావా? నీ పరిస్థితులు బాగాలేదా? చనిపోయిన పరిస్థితి, నేను జీవిస్తున్నానంటే పేరుకు మాత్రమే యేసయ్యా, ఎప్పుడో నేను చనిపోయినాను అని పలుకుతున్నారా? దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది. ఏజ్కే ప్రవక్తతో దేవుడు పలికిన మాట, Come on, see the dry bones and prophesize in the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రవచించు అని ప్రవచించననే it stood up like a great army to conquer the world. ఈ లోకాన్ని జయించడానికి గొప్ప సైన్యంగా ఆ చనిపోయిన ఎముకలు తిరిగి లేచిందని మనం చూస్తున్నాం. ఈరోజు మీలో ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉండినా కూడా మీరు తిరిగి లేవబోతున్నారు. You are going to arise again. Lord's light is going to come upon you. మీరు లేవనెత్తబడబోతున్నారు. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రకాశింప చేయబోతున్నారు. మీరు ఈ లోకాన్ని జయించబోతున్నారు. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్యల్ని ఎదుర్కోబోతున్నారు. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్యల్ని తలక్రిందులుగా మార్చడానికి దేవుడు నిన్నెన్నుకున్నారు నా కుమారుడా, నిన్నెన్నుకున్నారు నా కుమార్తె. కలవరపడమాకండి. ఈరోజు ఈ మే నెలలో ఈ మొదటి ఆదివారంలో దేవుడు మీకు ప్రవచిస్తున్నారు. You will never be the same. God is going to bless you in such a way that you are going to see the amazing things in your life. అసాధారణమైన కార్యాలు దేవుడు మీ జీవితంలో చేయబోతున్నారు. It is not possible with men, but it is possible with God. Everything is possible in the name of Jesus. We believe in your words, Lord. We believe in your promises, Lord. మీ వాక్యాన్ని
మీ వాగ్దానాన్ని మేము నమ్ముచున్నాము తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మీ వాక్యాన్ని బట్టి ఆరాధన మొదలుకొని తండ్రి, వాక్యాన్ని బట్టి నాతో మాతో మీరు మాట్లాడిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు. మీరు ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, ఎంత గొప్ప దేవుడయ్యా. మీకు కోట్లాది కోట్ల వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. ప్రతి బిడ్డని మీరు తాకండి. గొంతులో సమస్యతో ఉన్న బిడ్డని ప్రభా ఈ క్షణమే మీరు తాకండి. ఎవరైతే గొంతు నొప్పితో బాధపడుతున్నారో ఇప్పుడే వెంటనే విడుదల దయచేయండి ప్రభా. నడుములో ప్రభా విపరీతమైన నొప్పి ప్రభా, అవును ప్రభా, ఒక్క ప్రక్కలోనే ఎక్కువగా నొప్పి ఉన్నది ప్రభా. ఆ నొప్పిని మీరు స్వస్థపరచని యేసు నామములో. ఒక చెవిలో ప్రభా భయంకరమైన నొప్పి ప్రభా, ఏదో శబ్దం వస్తున్నప్పుడు ఈ చెవి అంతా భయంకరంగా ఒక మాదిరిగా శబ్దం వస్తున్నది ప్రభా. ఆ నొప్పి నుండి ప్రభా మీరు స్వస్థత కలిగించండి. గర్భ సంచిలో ఎవరైతే ప్రభా అను తండ్రి బలహీనతతో ఉన్నారో తండ్రి, ఎలాంటి అనారోగ్యం అంటే ప్రభా తలలో ఉన్న నరాలు ప్రభా, కొంతమందికి చనిపోయిన నరాలు, సరి అయిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకుండా, మెంటలీ డిస్టర్బ్డ్, సైకాలజికల్ ప్రాబ్లం, ఆ చనిపోయిన నరాల మీద జీవము దిగి రావాలి. చనిపోయిన ఎముకల మీద జీవము దిగి రావాలా. చనిపోయిన గర్భసంచుల మీద జీవము దిగి రావాలా. చనిపోయిన వెన్నపూసల మీద జీవము దిగి రావాలా. Right now I command in the name of Jesus, let the life come upon them, Lord. చనిపోయిన ఎముకలు జీవము పొందునుగాక. బలహీనతల్ని స్వస్థపరిచే దేవుడు మీరు రాజా. మీ నామంలో స్వస్థత ఉన్నది అని నమ్ముతున్నాము తండ్రి. ఇది ఆదివారం ఆరాధన ప్రభా, ఆరంభం నుంచి ముగింపు దాకా మీ స్వాధీనంలో తీసుకొని మమ్మల్ని నడిపించిన విధాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రభా. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రాం చూస్తున్న ప్రతి కుటుంబాల్ని, ప్రతి బిడ్డమని ప్రభా, వ్యక్తిగతంగా ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించి దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వారు జీవిస్తున్నా ప్రభా మీరే మాకు సహాయకుడై ఉండి ప్రభా, ప్రతి కార్యాల్లో ప్రభా మీరు మమ్మల్ని బలపరిచి నడిపించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ஆமென். என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம், என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம், கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை என்றும் மறவாமல். ஆமென். నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, నా అంతరాత్మ యెహోవాను సన్నిధించుము, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారాన్ని దేనిని మరవకు. ஆமென். ఆమేన్. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் தேவன் வருகை பரியந்தமும் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. ஆமென். எல்லாருக்கும் பிரைஸ் தி லார்ட். అందరూ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఈ లాక్డౌన్ వలన మనమందరము ఇంట్లో ఉండి క్షేమంగా ఉండవలసిందిగా గవర్నమెంట్ ఆజ్ఞాపించున్నారు. లాక్డౌన్ పొడిగించున్నారు కనుక ఇంట్లో ఉండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండినా కూడా దేవుని ఆరాధిస్తూ అన్ని పరిస్థితుల్లో అన్ని సిచ్యువేషన్లు కూడా దేవుని ఆరాధిస్తూ కుటుంబంతో కూడా పాటు ప్రార్థన చేస్తూ వ్యక్తిగతమైన ప్రార్థనలు చేస్తూ దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడపండి. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. మన సంఘం ఒక పేరు జీసస్ అనాయింటింగ్ మినిస్ట్రీ. జీసస్ అనాయింటింగ్ మినిస్ట్రీ. మీరు సంఘానికి రావాల్సిన వాళ్ళు లాక్డౌన్ తర్వాత మీరు రావచ్చు. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డల్ని దేవుడు దీవించునుగాక. ట్యూస్డే మనకు జీవ కూడికలు ఉంటుంది. ఇంకా ఫ్రైడే మనకు లైవ్ మూలంగా ఉపవాస కూడికలో మీరు చూడొచ్చు. లైవ్ ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాము. అది మనకు ఈ వారము ఈ నెల మొదటి నెల ట్యూస్డే అభిషేక కూడిక ఉంటుంది. సాయంకాలము సరిగా 6:30 గంటలకు అభిషేక కూడికల్లో మీరు పాలిభాగస్తులుగా పాల్పొందండి. ఇంకా ఫ్రైడే కూడికలు కూడా మధ్యాహ్నము కాకుండా ఈవినింగ్లో పెట్టబడుతుంది. సాయంకాలము 6:30 గంటలకు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక. స్టే సేఫ్. ఇంట్లో మీరు సురక్షితంగా ఉండండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.
ఎటువంటి శ్రమలు ఉండినా కూడా ప్రార్థన చేయండి, దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారు. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.